सलोक कबीर जी गगन दमामा बाजया गगन दमामा बाजया पर्यो निशान का पर्यो निशान का खेत जो मांडे ओ सूरमा खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ गगन दमामा बाजे गगन दमामा बाजे सूरा सो जानिए जो लड़े दीन के जो लड़े दीन के हेत पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे कब हुना छाड़ खेत कब हुना छाड़ खेत गगन दमामा बाजया गगन दमामा बाजया जो तो प्रेम खेलन का चाओ जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान न कीजय सिर दी जय कान न कीजय गगन दमामा बाजया गगन दमामा बाजया पर्यो निशान का पर्यो निशान का खेत जो मांडे ओ सूरमा खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ गगन दमामा बाजया गगन दमामा गगन दमामा गगन दमामा बाजया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु जी की फतेह। इंटरनेशनल सिख यूथ कॉन्फ्रेंस दे विच पहुंचे हुए सारे ही पंथली सारे ही गुरु प्यार वालों, बेनती है फतेह का कोई मजा नहीं आया। हाथ जोड़ के अर्ज है थोड़ी ते साडी हाजरी सतगुरु जी के चरणों च लग जाए। इस करके बुलंद आवाज में फतेह बुलाने की कृपालता करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोचना देना मकसद रीढ़ की हड्डी ओदी नौजवान पीढ़ी हुंदी है। अजोके युग दे विच समय दे हाणी बनाना ते जेड़े समीकरण ने पूरी दुनिया दे विच जेड़े बदलाव हो रहे ने उन्हां बदलावां दे दौरान सिख कौम का राजनीतिक भविख की होएगा, सिख आर्थिक दशा साडा आर्थिक भविख किवें दा होएगा, ते सब तो इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया दे विच जेड़ी सिख कौम की धन गुरु गोबिंद सिंह साहब वालों दिती हुई अलग पहचान है, साडी होंद है, दुनिया तो न्यारा साडा पहरावा, आज साडी दस्तार, उस दस्तार दे संग पूरी दुनिया के कोने कोने विच पहुंच के सिक्खी दे केसरी परचम नूं लहराउणा ये सब तो वड्डी गल है। अज दी साडी इस चिंतन बैठक का विषय असीं इन्हां तीन विषयां दे उत्ते गलबात करांगे। जदों कौम दे भविख की गल आउंदी है, वर्तमान दे विच साडे फैसलियां ने कौम का भविख तय करना हुंदा है। इहदे च कोई दो राय नहीं। लंबे समय तो कौम संघर्ष विच रही, आस पढ़ती है तो वह हैरान होंदे आ कि हर युग विच ही सिखां नूं संघर्ष क्यों करना पैंदा, क्यों समय का हाकम हर युग विच ही दस्तार का वैरी क्यों हो जाता है। सिख पहचान नूं ही हमेशा खतरा होंदा है। इसलिए जरूरी है कि असीं अज उन्हां पतवंतियां नाल जुड़ के इस चिंतन बैठक दे विच विचारां दी सांझ कर सकीए। जिंदगी दे विच केसरी दस्तार सिर ते रख के सिक्खी दियां गुरु नानक साहब दियां दित्तियां होईयां कदरां कीमतां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे बख्शिश कीते हुए सिद्धांतां नूं अपनी जिंदगी का अंग बना के पूरी दुनिया दे विच जिथे अपने दे विच राज कीता उत्थे नाल दी नाल सिक्खी पहचान नूं भी चढ़दियां कला विच लिजाण वास्ते अपना योगदान पाया। क्योंकि पंजाब दी जवानी अज असीं जदों वेखदे हां कि विरसे तो दूर गई तो शायद उन्होंने लगता है कि किते
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਤੇ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਧਾਂਤ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੀ, ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੌਂਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈ, ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬਣੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਓ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪਰਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀਰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਗਲੋਬਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸੇਗਾ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੂਗਾ, ਉਸ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ IIT ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜੀ ਸੈਂਸ ਇਟ ਆਊਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਟੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ।
ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਰ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ CEO ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਵੀਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, NFT ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके, मैं फिर तो लॉग इन करनी है। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੀਜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਓਰੀਜਨਲੀ ਤਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ IT ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IT ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आवाज नहीं आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा करदा कि उन्होंने स्टेज दिता है कि एक कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस असी करिए। मैं स्टार्ट करदा। मेरा नाम जसवीर सिंह है, मैं पुणे तो आया। मेरा एक स्टार्टअप है, उसको सेंस इट आउट कहते हैं। उसने मैं एक प्रोडक्ट बनाया सिक्का, जिथे असी जो फार्मर्स वास्ते एक स्मार्ट इरीगेशन डिवाइस बनाया तो ऑटोमैटिक जिन्ना पानी चाहिए है उन्ना ही लगूगा, फिर अपने आप वो पंप नू बंद कर देता है। तो एक ऑटोमेशन सिस्टम है, तो यह बहुत पानी सेव भी करता है तो नाल नाल उत्पादन भी वधांदा है। तो मैं इत्थे 3 चीज़ों बारे आज गल करनी। एक है पानी, दूजा खेती और तीजा एंटरप्रेन्योरशिप। रिसेंटली की होया है, पिछले कुछ साल तो वेख्या है कि टेक्नोलॉजी तो साड़ी लाइफ अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये बस कुछ लोग लेके आ रहे हैं। जिस तरह तुसी सारे कंप्यूटर्स यूज़ करते हो तो उत्थे विंडोज़ यूज़ करते हो, तो विंडोज़ कौन लेके आया? बिल गेट्स लेके आया। फिर तुसी सारे गूगल ते करते ही हो, तो गूगल सर्च कौन लेके आया? लैरी पेज लेके आया। तुसी फेसबुक इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हो, वो कौन लेके आया? सोशल नेटवर्क्स नाल सानू मार्क ज़करबर्ग ने सारियां नू यूज़ कराया। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स ने, पर कुछ ही लोग एंटरप्रेन्योर्स ने जिन्हें सारा संसार किस तरह चल रहा है वो बदल के रखे है।
ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੀਡ ਬਾय ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, तो फिर कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, या फिर कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है। जो भी करो लाइफ च मीडियोकर होके कम ना करना, बेस्ट करना जी। सिखा ने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कम किते ने, एकदम यूनिक, कुछ अलग ही किया है। जिथे सारे नफरत फैलाते उत्थे सिखा ने प्यार फैलाया, जिथे किसी दे हक्का वास्ते कोई खड़ा नहीं होंदा ते उत्थे एक सिख खड़ा हो जाता है। जिथे कोई रोड ते एक्सीडेंट हो जाता है ते उत्थे एक सिंह आके उसनू हेल्प करता है। जिथे कोई आपदा आंदी है ते उत्थे सिखा ने लंगर लगाए। ए क्यों? क्योंकि असी सारे गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत हां। ते दुनिया च दो तरीके के बंदे होंदे हैं, एक जो जॉब करके दूजे बंदे दे ड्रीम्स नू साकार करने की कोशिश करता है, और एक दूजा जो अपने अपने ड्रीम्स से अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। ते इस चों तुसी किहड़े हो? तुसी सोच सकते हो कि तुसी ही बेस्ट दस सकते हो कि तुसी किहड़ी कैटेगरी च आंदे हो। ते तुसी किहड़ी भी एक प्रॉब्लम नू चुक लो और उसको सॉल्व करो। जो चीज नहीं मिलती किथे आराम नाल, ते तुसी वो चीज नू जब लोकां तक पहुंचाते हो तां तुसी एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हो। मतलब भावें वो होवे एक लोकल किराने दा दुकान, उत्थे जो लोकल जो चीज़ां नहीं मिलती वो भी उसने खोल दी, ते वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली छोटी टू छोटी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना, एक वो छोटा बिजनेस भी जॉब क्रिएटर होता है। ते मैं वड्डे एग्जाम्पल तुहानू दिते ने। ते एडवरटाइजमेंट्स ने सानू ना आजकल बहुत उल्टा पढ़ाया है कि जो खरीदण वाला है वो अमीर होता है, पर तुसी सोच के वेख लो, जो गड्डियां बनांदा है, टाटा होवे, होंडा होवे, मारुति होवे, महिंद्रा होवे, वो अमीर हो गया। तुसी वो सोचो, वो अमीर बंदा है या जो खरीदण वाला है वो अमीर बंदा है? ते टाटे बिरले ते अमीर हो गए ने, ते मैन्युफैक्चरर जो है वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। फार्मर्स भी ना मैन्युफैक्चरर्स ने, सिर्फ ना कणक और चौल उगा रहे हैं, ते बाकी सब दे कंज्यूमर्स बन गए। ते वो दाल होए या ऑयल सीड्स होए, जिस तो असी तेल निकालते हैं, जिस तरह सरसों का तेल निकलता है, ऑयल सीड्स की बहुत कमी है इंडिया च। इंडिया इंपोर्ट करता है, असी क्यों नहीं उगा रहे हैं जिसों तेल निकलता है? असी एक कहना नहीं चाहिए, पर असी किथे ना किथे लेजी बन गए, जिससे MSP मिलती है असी वही चीज़ां उगा रहे हैं। पर यह समझो कि कणक और चौल ते MSP क्यों मिलती सी? मतलब 1960s ते MSP डिक्लेयर हुई सी। वो क्यों डिक्लेयर हुई सी? क्योंकि उस टाइम क्राइसिस सी, फूड हंगर इंडिया क्राइसिस ते सी। उस समय देश नू जरूरत सी ते जो पंजाबियां ने खून पसीना बहा के देश की जरूरत को पूरा किया। हुणे असी एक्सेस च पैदा कर रहे हैं उस सारी चीज़ों को, तो फिर सानू MSP क्यों मिलेगी? पॉलिटिकल रीजंस नाल मिल सकती है, पर सिर्फ जो बाकी चीज़ां ने जिससे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, वो चीज़ जिस तरह दाल हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, ये चीज़ असी इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, तो ये चीज़ां की सानू क्राइसिस फील नहीं होती, तो इसको MSP नहीं मिलती। पर इसका सोल्यूशन की है? सब दे कोल मोबाइल फोन्स हैं, तो तुसी गूगल सर्च कर सकते हो सिंपल कि इंडिया च केड़ी चीज़ दा डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई घट है, और तुहानू सारे नू सारी लिस्ट मिल जाणगियां। ते असी अगर वो चीज़ां नू उगाईए तो APMC मार्केट से वो चीज़ आउंदी है
ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ग्रो कर रहे हैं और ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਡੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕੁਝ 75-80 ਇਅਰਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਫੀਟ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 150 ਫੀਟ ਡੀਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 200 ਫੀਟ ਚਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ। ਤੇ 15-17 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਟਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਮਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਣਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 90% ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ, मतलब जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है, जो रिवर का पानी है, जो लेक का पानी है, उस 90% ਅਸੀਂ एग्रीकल्चर ਤੇ यूज़ कर रहे हैं और बाकी 10% इंडस्ट्रीयल यूज़ या फिर डोमेस्टिक यूज़ घर ਤੇ ਅਸੀਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਿੰਨਾ 10%। ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਇਹ 90% ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15% ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਔਰ 1 ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 1 ਇੰਚ 1 ਏਕੜ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਏਕਰਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕਾ। ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਪਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ रूट जोन है, जो रूट्स होंगे ने उत्थे ही मेजर करता है। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 8 ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਜਾਂ 12 ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪੰਪ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪੰਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, और पूरा वायरलेस है सिस्टम, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। अगर सेमी ऑटोमेशन करना है, अगर पूरा ऑटोमेशन करना है तो सेंसर ने अपने आप वो सारा कर देना, तुसी बस देखो कि की हो रहा है अपने खेत पे। ते ये जो चीज़ है असी जो फार्मर्स उन्हें एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अज का सब तो वड्डा प्रॉब्लम यह है कि
किसान नहीं चाहता कि उसका जो बेटा है वो खेती करे, उसको पढ़ाता है लिखाता है और बोलता है कि तू इंजीनियर बन, तू कनेडा चले जा, तू ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, क्योंकि यह प्रोफेशन लगता है कि ये ब्लू कॉलर जॉब है, मजदूरी का जॉब है। तो इसनों असी किवें चेंज कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल भी देना, मैं आप मेरी जो टीम है उत्थे दो मेरे जो टीम मैंबर्स ने वो फार्मिंग बैकग्राउंड तो आए ने, ते असी खेतां ते बहुत काम करते हैं, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ किसानी ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ कम यह होना चाहिए है कि ब्लू कॉलर टू वाइट कॉलर जॉब बनाना है, उसको जो मजदूरी टाइप फीलिंग आ रही है उसको लगना चाहिए है कि ये मेरी फार्म है, या मैं ऑफिसर हाँ, मैं सुपरवाइजर हाँ, मैं सिर्फ इतों ने मैनेज कर लांगा, पूरा अपने आप हो जाएगा। प्रॉब्लम वड्डी भी हो सकती है, तुसी जो सॉल्व कर रहे हो वो छोटी भी हो सकती है। मेन है कि स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, उसको भी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ते एक एग्जांपल देना, एक पानी की बोतल जो सिर्फ 2 रुपए च बनती है, वो इत्थे 20 रुपए तुसी खरीदते हो, ते उसनू इत्थे पहुंचण वास्ते 2000 करोड़ रुपये की सप्लाई चेन सिस्टम बनती है। पर लोकली एक बंदा नींबू पानी का ग्लास अगर बेचता है, वो भी शायद 20 रुपए का बेचेगा, उसको शायद 20,000 का इन्वेस्टमेंट होएगा, वो लोकल एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ते लोकली भी मैं छोटा एग्जांपल भी दे रहा, मैं तुहानू वड्डा एग्जांपल भी दे रहा, मैं रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स तुहानू दस रहा कि किस तरह असी जो जिसनू जो ठीक लगता है वो करे। पर जदों एंटरप्रेन्योरशिप च आंदा है, वो एक जॉब सीकर नहीं, एक जॉब क्रिएटर बन गया है। ते मतलब वो किसी लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, ते वो इकोनॉमी नू बहुत अगे बढ़ा रहा है। मैं इत्थे गुरबाणी की एक लाइन आखना चाहूँगा, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंदा आगे होए लेत है। मतलब सानू एक शुरुआत करनी है, एक असी बस एक स्टेप लेके अगे चलते हैं, ते बाकी सारे जो राह है वो सानू गुरु महाराज अपने आप दिखाएगा। एक लास्ट गल मैं कहना चाहता, जो सब तो वड्डी प्रॉब्लम है जो सारे संसार नू सारी चीज़ों नू भी इफेक्ट कर रही है, वो है क्लाइमेट चेंज। देखो पानी बचना नहीं है, ते पानी बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ते क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है वो फार्मर्स ने अडॉप्ट करना है, और इसकी शुरुआत हो गई है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी की है, जो ग्रीन हाउसेस से कम कर देने। ठीक है, उत्थे पानी की जिन्नी जरूरत है उन्नी यूज होती है। फिर वर्टिकल फार्मिंग है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स लेके आते हैं जो घट पानी ते भी ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह के जो नए नए सक्सेसफुल मॉडल्स है, मैंने लगता है कि बस तुसी यूट्यूब पे सर्च पाओगे तो मिल जाने, बस तुसी उसको इंप्लीमेंट करके वेखो, एक स्टेप तुसी लेना है। इसका एक क्लाइमेट चेंज का एक सब तो वड्डा एक एग्जाम्पल दां ते रीसेंट ईयर्स तुसी वेख्या है की वेख्या है, रीसेंट ईयर्स की अज दी गल है, तुसी अज दी गल ले लो, नींबू का रेट की चल रहा है मार्केट 200 रुपया किलो, 400 रुपया किलो। ते ए क्यों होया है? लोगों को की लगता है, आजकल मैं मीम्स देख रहे हैं कि वो बन रहे हैं कि जो जिसका नींबू का फार्म है वो लेमन फार्मर अमीर हो गया। भाई ये ट्रू नहीं है, वो बंदा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, तां करके ते उत्थे सप्लाई डिमांड सप्लाई अंदर गैप आ गई, तां करके उसके रेट्स वध गए ने। ते जो नींबू एक फ्लावरिंग स्टेज तो फ्रूटिंग स्टेज से जाता है, नींबू फ्रूट है करेक्ट, ते जदों वो फ्लावर स्टेज तो फ्रूट स्टेज से जाता है, उसको एक टेंपरेचर की लोड़ होती है। फैब्रुअरी मार्च अंदर गर्मी इन्नी वध गई, जो अप्रैल च गर्मी आती है वो फैब्रुअरी मार्च आ गई, तो नींबू का सीजन फेल हो गया, तां करके उसके रेट्स बहुत ज़्यादा वध गए हैं। सानू मतलब पता है कि क्लाइमेट चेंज होने वाला ही है, तो असी क्यों नहीं
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਅਰੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੋਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ MSP ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਪੇਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, खेती डाइवर्सिफाई करनी है, कोशिश करनी है कि अपनी इंडस्ट्रीज बनाई है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी वड्डी इंडस्ट्री हो या छोटी इंडस्ट्री हो, ताही असी आत्मनिर्भर रियल च हो सकते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਭੈਣ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਡੀਬਲ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। Okay, no worries. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਵੈਂਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਪਸ ਟੂ ਯੂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, we still have to start from within us. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਐਜ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ, ਫਾਰਮਰਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪੀਪਲ ਸੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਕੋਨਮੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ economy ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ participate ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, and not just anyone, big officers from France, from Europe, they used to come and participate in our economy. So ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ancestors ਤੋਂ ਜੋ blessed ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, it's up to the next generation ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਕੋਨਮੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਅਪ ਟੂ ਦ ਸਿੰਘਸ ਐਂਡ ਦ ਕੌਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਅ ਪਲਾਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਇਮਰਜਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਲੈਸਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ CEO ਸੀਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਸ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਬਾਗੀ NFT। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ, NFTs ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ NFTs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਬਲੌਕਚੇਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੌਕਚੇਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਐਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਇਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਮਿੰਗ ਫॉर। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ even though I think 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ was one of the first states ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ we took this step, although ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ than bringing any benefits, but ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 30 years ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 1947 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਮਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50,000 ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ 2000 ਤੋਂ 50,000 ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। In terms of industries, mainly Punjab has been really good at, bicycle, ਉਹਨਾਂ ਦੇ parts, sports industry, ਅਸੀਂ I think metal industries ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ, but we have seen ਕਿ ਕਿਵੇਂ in the last few years ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। Why? Because ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर them। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ अर्ਲੀ 2000s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਾਈਸਿਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਟਸ ਇਮਰਜਿੰਗ ਅਗੇਨ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਗਲੈਕਟ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਲਾਸਟ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ,
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਹੈਜ਼ਨਟ ਬੀਨ ਐਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ IT ਸੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ IT ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਫ ਦ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਰ ਲੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, they want high salaries, so quality ਜਿਹੜੀ jobs ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ it's not very strong. Again, before I go into cryptocurrency and blockchain, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ we have to remember ਕਿ ਪੰਜਾਬ historically we have been the first ones to always take the action. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, which is cryptocurrency, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕੈਮਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਰਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਸ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮਸ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੋਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡੇਟਾ ਵੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ I want to start with ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੈਂਕਸ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕਦਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖੋਲਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਬੀ ਫॉर ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਥੋਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ, ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਦ ਮਨੀ, ਫਿਕਸ ਦ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ,
ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਦ 5 ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਈਵਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਦ ਨੀਡ ਫॉर ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਰੁਪਏ, USD, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ। ਮੇਬੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਸ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫਿਨਿਟ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ .com ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ .com ਦੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜੌਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ .com ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਲੌਕਚੇਨ ਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ the highest paying jobs in USD remote work, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, as long as ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੌਬਸ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜੌਬਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜੌਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਸਿਰਫ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਆਫਿਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਰਕ ਰਿਮੋਟਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਰ ਹੋ, you can actually work in any area। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰਲੀ 30-40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਆਡੀਅנס। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਵਨੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦਵਾਂਗਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
शायद सानू सारियां नू ही पता है, गुरु जी ने सानू सब तो पहला मैसेज दिता है, किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। एक बारी मैं होर बोलदी हाँ, किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। किरत का अर्थ केवल काम करना है, किरत का अर्थ बहुत ही डूंगा है। गुरु जी चाहते ने उन्हां दा कोई भी सिख आलसी ना होवे। कि असी आलसी हैगे हाँ, कि असी गुरु जी के इस हुक्म नू पूरा कर पा रहे हैं, कि किरत कर रहे हैं, असी उद्यमी हाँ, असी रोज अपनी पूरी मेहनत पा रहे हैं, जो भी काम असी कर रहे हैं उहदे विच, कि यही टाल मटोल कर रहे हैं कि अज नहीं करांगे, कल कर लांगे, कल नहीं करांगे, परसों कर लांगे। ते पहला प्रिंसिपल सानू ये समझण दी लोड़ है कि गुरु जी ने सानू मैसेज दिता है, किरत करो, उद्यम करो, मेहनत करो, अपने वालों पूरी कोशिश करो। उस तो बाद गुरु जी ने क्या, नाम जपो ते तीजा क्या, वंड छको। किरत करके जेड़ा तुसी अपनी 10 नुआं दी कमाई कमाई है, उन्होंने फिर वंडना भी है। देखना है मेरे आस पास किनू लोड़ है, उन्होंने भी खड़ा करना है। मेरा सिर झुकदा है उन्हां सारियां दे सामने जेड़ा किसी भी जरिए नाल वंड के छक रहा है, भावें वो गरीब के मूँह च पा रहा है, भावें किसी बच्चे नू पढ़ा रहा है, भावें किसी बीमार का इलाज करा रहा है, भावें होर जिथे जिथे जंग शुरू होए ने, जिवें उत्थे लंगर लगा रहे हैं या जो भी सेवावां कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा के साडे एनवायरनमेंट नू बचा रहे हैं, वो सारे उद्यम कर रहे हैं। वो सारे गुरु जी की गल नू मन रहे हैं, जिहड़ा गुरु जी ने क्या, किरत करो, वो किरत कर रहे हैं, वो वंड के छक रहे हैं। पर सानू सारियां नू भी इंट्रोस्पैक्ट करना है कि असी गुरु जी के इस फलसफे ते खड़े हो रहे हैं कि नहीं, उन्हां दी गल मान रहे हैं कि नहीं, असी किरत कर रहे हैं कि आलस कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं कि नहीं, वंड के छक रहे हैं कि कह रहे हैं सारा मैनू मिल जाए ते मेरे नाल वाले नू कुछ ना मिले, दूजे का हिस्सा भी मैं लै लवां, सिर्फ मेरी तारीफ होए और किसी की तारीफ ना होए, सिर्फ मेरे दे गुण बाकी सारे अवगुण दे परे होए। ते उस तो बाद असी अगे चलते हाँ कि असी किवें अपनी आर्थिक स्थिति नू बेटर कर सकते हैं, कि असी स्टैप्स लै सकते हैं, कि असी कदम चुक सकते हैं। तो जब मैं ये सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशनस तुहाडे नाल डिस्कस करांगी, तो ये गल असी सारे मनते हैं कि सारियां दी परवरिश वखरी है, सारियां दी मुश्किलां वखरियां ने, उन्हां दे सोल्यूशन भी सारियां लई वखरे ने। ऐदां दी कोई सोल्यूशन मेरे को नहीं है जिहड़ा मैं अज तुहानू दे देंगी तो तुहाडी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जांदियां। तुहानू आप सोचना पेगा कि तुहाडे वास्ते किहड़ा सोल्यूशन बेस्ट है, तुहाडी जिंदगी किस सोल्यूशन नाल बदल सकती है, ये तुहानू आप देखना पेगा। पर मैं जिन्ना कुछ भी मैनू गुरु जी की रहमत नाल मिलिया है, जो भी मैं अपनी जिंदगी सीखिया है, और गुरु जी के इतिहास तो सानू की सिक्ख्या मिलती है, वो असी सारे रल के उहदे बारे विचार करांगे। सब तो पहली गल, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। जो भी तुहानू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये स्पैशली मैं तैयार किया सी उन्हां बच्चों वास्ते ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ नौकरियां ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ नौकरियां ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ अपॉर्चुनिटी मिली, ਤੁਸੀਂ ਇਹ सोच के ਛੱਡ नहीं सकते इस तो वधिया मिलेगी ना फिर शुरू करांगा, इस तो वधिया मिलेगी ना फिर शुरू करांगा। ते ये ਤੁਹਾਡੀ वेट कितनी लंबी चली जाएगी ये ਅਸੀਂ नहीं जानते। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ भी अपॉर्चुनिटी मिली है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ शुरू करो। अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ सैटिस्फाइड नहीं हो, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ कोशिश करते रहो कि ਤੁਸੀਂ होर अच्छी अपॉर्चुनिटी ते ले लो, होर अच्छी जगह ते पहुंच जाओ। पर एक बारी जो ਤੁਹਾਡੇ सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ये भी कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर जस्ट वंस। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि ये ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ अपॉर्चुनिटी है, इस तो बाद कुछ मिलेगा भी कि नहीं, पर एक बारी जो ਤੁਸੀਂ अपॉर्चुनिटी ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। अपॉर्चुनिटी का एक होर एग्जाम्पल सानू इतिहास चो मिलता है। जिहड़ा कल असी दिवस मनाया वो सी खालसा साजना दिवस। गुरु जी खड़े हुए ने ते आनंदपुर साहिब विच ते कहंदे ने मैनू किहदा सिर चाहिदा है, कि उन्होंने कहा सी कि मैनू भाई दया सिंह जी का सिर चाहिदा है। इदां ही साडे वर्गे बहुत सारा इकट्ठ सीगा ते सारियां नू पुछिया सी, सारे
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਪਿਆਰੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਝਿਜਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੌਬ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, always be ready to upskill and reskill। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਸਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। तो उस तो बाद इलैक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की नौकरी लभनी बहुत औखी है। कॉलेज में केड़ी नौकरी आंदी सी? IT दी। हुण मैं बोला नहीं नहीं इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विच पढ़ाई की है, वही नौकरी चाहिए है, तो मिलेगी कि उत्थे ही खड़े रहिए या नौकरी तो बगैर रहिए? फिर चेंज करो, कोई गल नहीं। असी इलैक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सीखी सी बट उहदी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो असी IT च मूव करांगे। फिर जॉब लग गई, फिर जापान मूव होना पिया। जापान विच कहंदे कल्ले IT नाल तुहाडा काम नहीं चलना, तुहानू जापानी सीख के फिर आना। फिर की कहिए, नहीं सीखनी, असी तो अज तक नहीं सीखी, हुण नहीं सीखनी, सीखनी पेगी। नवी स्किल्स तुहानू अपने नाल लियाणियां पैणगियां, तां ही तुसी अगे वध सकदे हो, तां ही तुसी अपग्रेड हो सकदे हो, तां ही तुसी मार्केट दी डिमांड्स नू मीट कर सकदे हो। अगर तुसी कहो मैं ये 4-5 चीज़ां तो अलावा कोई नहीं कुछ नहीं सीखांगा, कोई भी काम अज भी कोई भी नवा काम जब आंदा है ना तो औखा ही लगता है, बट तुहानू उहदे विच जब करना शुरू करोगे तो आपे सौखा हो जाएगा। सानू दूरदर्शी होना है, सानू अगाह को तरह अगे की गल सोचनी है, असी देखना है कि हुण मार्केट नू किस चीज़ की लोड़ है, सानू उस हिसाब नाल अपग्रेड करना पेगा। जे असी रिजिड हो जावांगे, नहीं असी नहीं बदलते, असी फ्लैक्सीबल नहीं हाँ, फिर किवें असी जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करांगे? फिर नहीं कर सकते। सफल बंदा जिहड़ा है उहदी सफलता नू देख के असी की सोचते हैं कि ये कितना सफल हो गया ना, किन्ने पैसे मिल जाते, इनू सैलरी किन्नी मिल जाती है, पर उहदे पिछे घालना किन्नी घाली है उन्हें, ये भी तो सानू देखना पेगा। सिर्फ सैलरी कंपेयर नहीं करो, तुसी घालना भी कंपेयर करो।
कि साहिबजादे 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, everything is difficult only until you try। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਖੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ਸੁਖਾਲੀ। ਇਹ ਗਾਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਰੇ ਸੀ? ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਊੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ योर ਨੀਡਸ ਐਂਡ योर ਵਾਂਟਸ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਂਟਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰੂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਨਫੀਲਡ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਨਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਜਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜਲੋਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਣਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੋਲਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਾਨ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ। ਅਮੋਲਕ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ। ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ, ਫਿਰ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏਗਾ। ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 1945 ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ। ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਉਹ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਅਵੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਰੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੋ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੀਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨया ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ 1-2 ਕਸਟਮਰ ਲਿਆਓ 10 ਕਸਟਮਰ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੇ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੇਖੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ what is that thing that keeps them motivated? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਲਚਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਚਰ। ਜੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਪਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਚੜੇਗਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਤਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਚੜਨਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਭੈ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ? ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 50,000 USD ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ 50,000 USD ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2,000 ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਉਨਾ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। The second thing is ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ you became a YouTube creator, because ਹੁਣੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, if they become obsessed with crypto technology, NFTs, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, and if they start creating content on it YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, because ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, if they create content। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਐਡਵਾਂਸਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੇਚਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਈਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਰਵਾੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ USD ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ
3 बिटकॉइन या 2 बिटकॉइन इन्वेस्ट करो जो 100,000 USD है, कंप्यूटर खरीदो, ऑफिस पाओ ਤੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਟਰਾਈਂਗ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੈਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਸਟੈਪਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੈਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੈਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਡੀਅנס, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਜੇ 100 ਬੰਦਾ, 200 ਬੰਦੇ, 1000 ਬੰਦੇ, 2000 ਬੰਦੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ that ਜੇ government can't do it, then we should do it ourselves. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਐਂਡ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਯੈਸ ਮੈਂ +2 ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ सेवंथ क्लास के बच्चे पूछना वो भी कल कहता कि भाई मैं +2 इथों का तो मैं आइल्स करनी है। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਭੈਣ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਚਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦਾਤੇ ਬਣਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1970 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ